सियासी रैलियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1000 ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਇੰਡੋਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਣਗੇ 500 ਲੋਕ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਲਾਈ पंजाब दे विच दिख जाने पर नामजदगी सीएम चन्नी ने भदौड़ दे लई दाखल किए कागज बोले मैं सुदामा बन के आया मालवे वाले कृष्ण बन के संभणगे बादल प्यो पुत्र ने भी ठोकी ताल जलालाबाद तो सुखबीर ने दाखल की नामजदगी लंबी तो 6वीं बार चोण मैदान दे विच नितरे प्रकाश सिंह बादल बोले मेरे मुकाबले च कोई नहीं पटियाला शहरी सीट तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी भरिया परचा न्यूज़ 18 ते बोले चन्नी सिद्धू दे विचों कोई भी मुख मंत्री बनन दे लायक नहीं मैं चन्नी नूं बचाया उसने मेरी ही पिठ दे विच मारिया चूरा बगावत दी राख तैयार करन वाले कांग्रेस विधायक अंगद सैनी दा शक्ति प्रदर्शन अपनी रिहाइश ते कीता समर्थकां दा वड्डा इकट्ठ कल हिमायत दे विच कौंसलरां तो लैके सरपंचां तक ने दित्ते सन अस्तीफे आम आदमी पार्टी ने मुड़ साधिया सीएम चन्नी ते निशाना राघव चड्डा बोले राज्यपाल ने नजायज माइनिंग नूं लैके दित्ते जांच दे आदेश रेता चोरी दे विच शामिल ने चन्नी दर्ज होवे एफआईआर दिल्ली दे विच केजरीवाल ने किसानां नूं वंडे मुआवजे दे चैक किसानां दे बहाने पंजाब सरकार ते भी साधिया निशाना बोले असी दे रहे 20,000 प्रति एकड़ चन्नी सरकार ने 12,000 दा वादा करके भी नहीं पुगाया सख्त पैरे हेठ 1 घंटे की पैरोल ते लुधियाना आए राजोआणा पिता के भोग दे विच होए शामिल बेअंत सिंह कतलकांड के दोषी ने राजोआणा सूबे भर दे विच किसानां ने मनाया विश्वासघात दिवस डीसी दफ्तरां दे बाहर किते मुजाहरे पेंडिंग मंगां नूं लैके केंद्र ते वादा खिलाफी दा इल्जाम बजट तो पहला खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेखण साल 2022-2023 दे विच करीब 8.5% विकास दर दा अनुमान प्रधानमंत्री बोले सियासत अपनी थां संसद दे विच होवे सकारात्मक चर्चा सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां सब तो पहला जिक्र होवेगा सियासी रैलियां दा जी हां इलैक्शन कमिशन दी मीटिंग ते इस विचाले सूत्रां दे हवाले तो इस समय जानकारी आ रही है कि सियासी रैलियां नूं लैके चोण कमिशन छूट नूं वधाउण जा रहा है रैलियां दे विच 1000 लोक शामिल हो सकणगे ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੋਰਸਸ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ जो हुण वधा के 1000 की जा रही है तो पहला 500 की इजाजत सी ते हुण 1000 की इजाजत कर दी जाएगी ऑफिशियल तौर के उत्ते कुछ समय दे विच ही जो उम्मीद की जा रही है कि ऑर्डर्स आ जाएंगे ये आउटडोर का असीं जिक्र कर रहे हैं इनडोर जेकर कोई रैली करता या फिर कोई इकट्ठ करता है तो 500 लोग उत्थे आ सकणगे ਤੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ और पंजाब दे विच 20 तरीक नूं वोटां पैण जा रहीआं ने ते उस तो पहलां 10 फरवरी तो देश दे विच जिहड़े 5 सूबे ने जिथे इलैक्शन हो रहे ने उत्थे वोटां दी प्रक्रिया शुरू होनी है उत्तर प्रदेश तो शुरू होण जा रही है 10 तरीक नूं फिर उस तो बाद 14 फरवरी नूं दूजा गेड़ है वोटां दा जिस दिन उत्तर प्रदेश गोवा ते उत्तराखंड दे विच इलैक्शन होने ने यानी कि वोटां पैणगीਆਂ उत्तर प्रदेश दे विच दूजा गेड़ होएगा उस तो बाद 20 फरवरी का दिन आना है जो 20 फरवरी दे विच पंजाब च वोटां पैणीਆਂ ने ते नाल ही उत्तर प्रदेश का भी एक राउंड होगा अलग अलग गेड़ दे विच उत्तर प्रदेश दे विच वोटां पै रहीआं ने तो इलैक्शन कमिशन लगातार 15 दिन बाद अपनी रिव्यू मीटिंग करता है तो रिव्यू मीटिंग तो बाद फैसला किया जाता है कि हुण अगे की होएगा जदों
इलैक्शन अनाउंस किए गए पूरे तौर के उत्ते पाबंदी सी कि नहीं कोई रैली की जा सकती, सिर्फ डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत सी। 15 तरीक को जी रिव्यू मीटिंग हुई उस 100 लोगों के नाल इजाजत दी गई कि तुसी करो इंडोर रैली। करीब 200-300 लोगों उसनूं वधा के फिर 500 किया गया। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोग कर दिए गए। तो हुण जो इस समय जानकारी आ रही है कि इकट्ठ की तादाद बढ़ा के 1000 हुण की जा रही है। 1000 लोग शामिल हो सकणगे। 500 लोगों की थां हुण 1000 लोगों नूं इकट्ठा करने की इजाजत होएगी। सोर्सिस फिलहाल ये जानकारी दे रहे हैं। अशरफ काजमी साडे नाल जुड़ रहे हैं, साडे सहयोगी दिल्ली तो। अशरफ, जानना चाहेंगे आपके पास क्या कुछ जानकारी इलेक्शन कमीशन के नए आदेशों को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर, क्योंकि अभी सोर्सेज के हवाले से खबर है, और कब तक ये औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी जो भी इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस है? देखिए गौरव, चुनाव आयोग की बैठक अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें राजनीतिक दलों को राहत देने का फैसला आयोग कर रहा है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया गया है, कुछ देर बाद औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो सूत्र दावा कर रहे हैं उसमें यह है कि अब जो राजनीतिक दल है वो 1000 लोगों की सभा कर सकता है। साथ साथ जो घर घर जाकर प्रचार करने की सीमा थी उसे भी बढ़ा दिया गया। अब 20 लोगों को एक साथ घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडोर जो बैठकें होनी थी उसमें भी संख्या बढ़ाई गई है। इसमें 300 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है। तो कोरोना के मामले जैसे जैसे कम हो रहे हैं, इसी वजह से चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को राहत दी है कि वो प्रचार में ज्यादा से ज्यादा अपने साथ कार्यकर्ता को जोड़ें और अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा सके, इसलिए राहत दी गई है। और इस कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि करीब आधे घंटे के अंदर चुनाव आयोग इस पर औपचारिक रूप से अपना बयान जारी कर देगा। गौरव, ठीक है अशरफ, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। अशरफ कासमी सानू जानकारी दे रहे हैं दिल्ली तो, किते कह रहे हैं कि अगले अद्धे घंटे दे विच ऑर्डर्स आ जाणगे। तां एक वड्डी राहत वाली गल लाजमी तौर ते पॉलिटिकल पार्टियां दे लई, उम्मीदवारां दे लई होएगी ਜਿਹੜੇ डोर टू डोर कैंपेन ਹੁਣ तक कर रहे सी। किसी पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 200, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਈ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਰੀਬ 1.5-2 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ। ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੀ ਔਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ सूबे के साबका मुख्यमंत्री मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतलकांड के दोषी ने बलवंत सिंह राजोआणा 26 साल तो जेल दे विच बंद ने। बलवंत सिंह राजोआणा ते पिता के भोग के लिए उन्होंने दे वल्लों पैरोल की मांग की गई सी। सिर्फ 1 घंटे की ही पैरोल दी गई अदालत के वल्लों ते जेल तो कड़ी सुरक्षा दे विच लिआंदा गया लुधियाना गुरुद्वारा साहब जिथे जिहड़ी अंतिम अरदास की गई है, भोग पाया गया उन्होंने पिता का, तो उत्थे राजोआणा पहुंचे। तो वह तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं 1 घंटे की पैरोल के उत्ते बलवंत सिंह राजोआणा लुधियाना पहुंचे सन। रुक करते हैं, साडे सहयोगी रोहित गौड़ ने साडे नाल इस समय फोन लाइन के उत्ते। रोहित, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी दसो, उत्थे पहुंचे सन बलवंत सिंह राजोआणा, की कुछ उत्थे माहौल रहा, की कुछ उन्हां दे वल्लों कहा गया जे मीडिया नाल गल कीती? जी बिल्कुल गौरव, मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि राजोआणा दे जिहड़े पहुंचे सी लगभग 1:30 बजे के करीब पहुंचे ने और अद्धे घंटे वास्ते ही इस पूरे प्रोग्राम च शामिल हो पाए, क्योंकि उन्होंने पिता के जिहड़ा अंतिम क्रियावां सी जिहड़े भोग सीगा उस दे विच शामिल होने वास्ते उन्होंने 1 घंटे की जिहड़ा पेरोल मिली सी ते उस तो बाद तमाम जिहड़े सुरक्षा दे जिहड़ा घेरा बनाया गया सीगा, तो उस दे दौरान ही उन्होंने उत्थे लिआंदा गया और उस दे विच उन्होंने
ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਤਮਾਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 48 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਭੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਦਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਪੀਲ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਗਜ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਭਦੌੜ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਗਏ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਦੌੜ ਦਾ। ਭਦੌੜ ਦੀ ਫਾਈਟ ਦਿਲਚਸਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਏਰੀਆ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਲਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਲਵਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਲਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, तमाम ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਮਜਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ 65 ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ। 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 2 ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ
ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਭਦੌੜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਭਦੌੜ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਦੌੜ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੱਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਗਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਫਿਸਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖ ਹੈ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਭਰ ਦਿਓ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਆਏ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। किस तरह महसूस करते हैं फार्म भरने तो बाद? देखो इस तरह की महसूस करना सी कि कोई मेरा पहली दफ़ा तो कोई है नहीं कि इट इज़ माई फर्स्ट टाइम। ये तो किन्नी दफ़ा ही मैं अप्लाई किया, किन्नी दफ़ा इतने आए हैं तो इस करके किसी रूटीन बादल मुकाबला किंदे नाल ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ? किसी नाल नहीं, किसी नाल नहीं जी। नहीं विरोधी तो खड़े ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। उन्हें वो खड़े तो है, खड़े तो होना होता है। ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨਾ लेकिन वो विल विन बाय ए थंपिंग। ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, चंगी है, चंगी गल है। गुआरे को कवरिंग कैंडिडेट बनाया अपनी पत्नी को। हाँ जी। तो क्या मतलब ये माना जाए कि अगर सिमरन और बादल कवरिंग पर हाँ जी। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ। 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਖੜ ਹੋਣਗੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ? ਸਿੱਧੂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸੀ ਚੰਨੀ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਮੀਟੂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਕਿਉਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਚੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਨੀ what should I say, ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾਂ ਰੇਡ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਪਨਸ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਵਾਂਟ ਅਰਬਨ। ਕੱਲ ਮੈंने ਆਪਣੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਨ 'ਚ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਏ। ਸੋ ਦੀਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। पंजाब लोक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और संयुक्त अकाली दल के उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से विजयी होंगे और एक नया इतिहास से बनाते हुए ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। न केवल पटियाला की सीट, पटियाला की शहर की दोनों सीटें और इसके अतिरिक्त भी पंजाब के 117 सीटों में जहां मोर्चा साथ मिलकर के एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, एक नया इतिहास बनाएगा। क्योंकि पंजाब की जनता के लिए पंजाब की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, ये आज तक ऐतिहासिक रूप से आज तक हमेशा महत्वपूर्ण रही है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से और पंजाब के भविष्य के लिए पंजाब के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन को मतदान करेंगे। ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੜਬਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਸਸ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू को और आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि बलबीर सिद्धू नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और यहां जिला सचिवालय जो है यहां नामांकन दाखिल होगा और बलबीर सिद्धू पहुंच चुके हैं। तो लगातार 3 बार से कहें तो लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं जो बलबीर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सिद्धू साहब, आप नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। क्या किससे मुकाबला मानते हैं आप अपना? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ 8 ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ सर्टिफिकेट ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। ਅਸੀਂ अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश किया है। मोहाली ने पहले भी 3 बार आपको मौका दिया है, अब चौथी बार आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि क्या अब की बार भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि अब की बार कई पार्टियां मैदान के अंदर है। देखो गल इदां हैगी आ, भावें 2-4 पार्टियां होर भी आ जाण, जिहड़ा साडा वोट बैंक है वो फिक्स हैगा। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बताया है। लगातार विकास की बात कहते हैं कि इतने सालों में मैंने खूब विकास करवाया। जो विरोधी हैं आपके वो कह रहे हैं कि आईटी हब बनाने की बात की थी वो नहीं बना, जहां स्कूल आपको शायद ये मालूम है कि इन्फोसिस असी लेके आए हैं ना। इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी है, जो इंस्टीट्यूट है 5000 बंदे इंप्लॉयमेंट मिलनी है और बकायदा जी इन्वेस्टमेंट इस वे मोहाली है वो थ्रू इंडिया कितने नहीं, थ्रू वर्ल्ड कितने नहीं है। हर बंदा मोहाली 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, हर बंदा मोहाली बिजनेस करना चाਹੁੰਦਾ है। ਅਸੀਂ 2 यूनिवर्सिटियां इतने बन गई MT ਤੇ ਪਲਕਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਕਾ यूनिवर्सिटी बड़ी वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटियां ने। बड़ी सवाल है कि जिस तरह से आखिरी जो लिस्ट आई उसके बाद कई जो आपके सिटिंग विधायक थे उनकी टिकट कट गई और वो विरोध कर रहे हैं। कोई आज़ाद लड़ने की बात कह रहा है तो कोई दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहा है। देखो एक कुदरती एक फितरत होंगी है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਹੁੰਦਾ है ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ है। तो ये थे हमारे साथ बलबीर सिद्धू जो कि मोहाली से उम्मीदवार हैं और उन्होंने नामांकन किया है। वो यही कह रहे हैं कि विनिबिलिटी को देखा गया है कांग्रेस पार्टी ने और इसीलिए कुछ जो MLAs की टिकट कटी है, हालांकि वो विरोध कर रहे हैं, निर्दलीय लड़ने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन विनिबिलिटी को देखा गया है। वहीं खुद का जो जीत का दावा है वो चौथी बार का भी है कि 3 बार वो पहले जीतते रहे हैं और उन्होंने अपने वोटों को बढ़ाया है, घटाया नहीं है, इसीलिए वो चौथी बार भी जीत दर्ज करेंगे। कैमरामैन समनप्रीत के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 मोहाली। ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੇ SS ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ नहीं। 3 बार से लगातार बलबीर सिद्धू यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री बने हैं और अब चौथी बार वो आपके अपोज में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुकाबला नहीं मानते उनसे कि वो मुकाबला रहे? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ 1 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਾਰੀ ਰਹੇ, 1 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। अकाली दल में आप थे, अब आपने पाला चेंज करके आम आदमी पार्टी में आए, कुछ ना कुछ कोई उसका नुकसान उठाना पड़ेगा या फायदा होगा? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਦੇ 13-14 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਪੇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹੜਾ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸਤੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਐਂਡ ਸਿਹਤ, ਦੋ ਹੀ ਏਮ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਦੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿੱਤਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਹੋਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇੰਡੋਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ। 500 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇੰਡੋਰ, ਆਊਟਡੋਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1000 ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੈਨ ਰਹੇਗਾ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ। ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਰ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਲੇਸ ਹੈ, ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਫਿਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਉਹ 20 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-7 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਢੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।